Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In previous video, we are discussing about the adsorption and the types of adsorption. There we have studied two types of adsorption. Those are physical adsorption and chemical adsorption. So today we will discuss some of the characteristics of physical adsorption and chemical adsorption. So the first one is physical adsorption. What are the characteristics of physical adsorption that we will see? First, the weak van der Waals forces are present between adsorbate and adsorbent. Physical adsorption nalli adsorbate ಮತ್ತು adsorbent ನಡುವೆ ಯಾವ type of intermolecular force ಇರ್ತಾವು? Weak van der Waals forces are acting between adsorbate and adsorbent. Then in case of chemical adsorption, what kind of forces are there? Here the strong chemical bonds are present between adsorbate and adsorbent. Chemisorption nalli adsorbate ಮತ್ತು adsorbent ನಡುವೆ strong chemical bonds ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ formation ಆಗಿರ್ತವೆ. Then second one, in physisorption the enthalpy of adsorption is low, that is ranges from 20 to 40 kilojoules per mole. Okay, so what does this enthalpy of adsorption low means? As you already know, in case of adsorption there will be release of heat energy. It is an exothermic process and hence the heat energy gets releases during the adsorption process, and that heat amount released is very low in case of physical adsorption. ಅದು ಏನು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ 20 to 40 kilojoules per mole. It is in case of physical adsorption. Then what about in case of chemical adsorption? Chemical adsorption ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? In case of chemical adsorption, the enthalpy of adsorption is high. Enthalpy of adsorption ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? As you know, there is a formation of strong chemical bond. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. When this strong chemical bond is formed, it becomes more stable by releasing more amount of energy. ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ amount of heat energy evolved is very high during the chemical adsorption process, and that ranges from 80 to 240 kilojoules per mole. 80 ರಿಂದ 240 kilojoules per mole ವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and decreases with increase in temperature. Usually physical adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ an attractive force present between adsorbate and adsorbent. ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, adsorbate ಮತ್ತು adsorbent ನಡುವೆ weak intermolecular force ಇರುತ್ತೆ. And if we increase the temperature, that means we need to supply heat energy. ಓಕೆ, ಹೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ gets increases. When kinetic energy of the molecules gets increases, the molecules will start to move away from each other, and hence it weakens the intermolecular force. Remember, whenever the temperature gets increases, the attractive force which is present between the atoms or molecules or ions, they gets decreases, and hence
when there is a low temperature, the weak attractive forces results in the adsorption process. And if we increase the temperature, that weak intermolecular forces, they breaks up, and hence the physical adsorption gets decreases. Okay, so remember, it occurs at low temperature and decreases with increase in temperature. Then in chemical adsorption, it occurs at high temperature and increases with increase in temperature. Usually chemical adsorption high temperature ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ occur ಆಗುತ್ತೆ, and it increases with increase in temperature. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ chemisorption ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? It is because, as you already know, collision theory, in order to undergo formation of chemical bonds, they must collide with each other effectively and undergo effective collision in order to form the product. In order to undergo effective collision, they should possess some minimum amount of energy to undergo collision, and hence when you increase the temperature, they will absorb the heat energy and their kinetic energy gets increases, and hence they will collide with each other effectively in order to form the product. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they will undergo some type of reaction, and hence they will increases the chemical adsorption with increase in temperature. Temperature ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ chemical adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. And another thing, it is at moderate temperature. Increase in temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದಿ chemical adsorption decreases. Okay, so you have to increase the temperature in such a way that it should not be extremely high. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಭಾಳ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 3500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಆ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ at that temperature breaking of bonds takes place. ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But in case of physical adsorption, it occurs only at very low temperatures. Okay, comparatively, it takes place at high temperature and it takes place at low temperature, and it decreases with increase in temperature, and it will increases with increase in temperature. Okay, this is the another difference, as well as the characteristic of physical and chemical adsorption. These are all characteristics as well as the differences between these two kinds of adsorption. Okay, so then fourth one, it is reversible. Physical adsorption is reversible, chemical adsorption is irreversible. So what does this means? ಏನಪ್ಪ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? That means the both adsorption and desorption can be observed in case of physical adsorption. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್
ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ some molecules they gets adsorbed on the surface and some molecules which are already present they gets dissolved from the surface. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ and some of the molecules which are already adsorbed they gets removed from the surface of that substance and this takes place simultaneously. Continuous ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ and hence we will say it is a reversible process. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ and it is difficult to remove the molecules from the surface of that substance and hence the chemical adsorption is irreversible process. Then another characteristic of physical adsorption is no significant activation energy is required. ಇಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. It needs some small amount of activation energy or it may not require any activation energy in order to undergo physical adsorption. Physical adsorption ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ activation energy ನೀಡುವಂಥ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because there they will undergo the adsorption by weak van der Waals forces and hence they will not form any chemical bond. They will simply form some attractive force which will found out in any kind of substance. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ವೀಕ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುವಂಥ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ activation energy. Okay, so here there will be no significant activation energy is needed. And in case of chemical adsorption you only say whether it requires activation energy or not. Since it is undergoing chemical bond formation, in order to undergo chemical bond it should require some amount of heat energy and hence we need to supply some amount of heat energy and that heat energy which is required to form an activated complex is said to be activation energy and hence in chemical adsorption we require high activation energy. Chemical adsorption ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. Then the sixth one, it forms multimolecular layers. Physical adsorption ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ multimolecular layers formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Multimolecular layers means, suppose
ಒಂದು ಲೇಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್. and if there is another layer formed on the surface, then it is said to be multimolecular layer. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, 2 or more than 2 layers will be formed and hence it will form multimolecular layers. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ವೀಕ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾವುವು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, it will gets react with that molecule and forms the stable compound, and it does not require any other molecule to undergo reaction. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೋಡಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ a single layer that is said to be unimolecular layer. Along with this, there is another characteristic of physisorption, that is physical adsorption is not specific in nature. Not specific ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Every substance will absorb some other molecules on the surface of it. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು. But physical adsorption is found in all kinds of substances and hence it is not specific, and chemical adsorption is highly specific. So remember these 7 points, okay, and also these are characteristics of physical and chemical adsorption and differences between these two. So these are very important from the exam point of view. Next we will see the factors which affects the extent of adsorption. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ affects the extent of adsorption? Here, if the adsorbent that is taken is porous and powdered, then the extent of adsorption will be more. Suppose ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪೋರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋರಸ್, ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇದು 1 ಇದು 1 ಇದು 1 ಇದು 1 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿರಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ? 4.
square centimeter. Okay, suppose if this same thing I will make it like this. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾತಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪೋರಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, more and more molecules gets accumulate on that surface of the substance, and hence the porous materials are good adsorbents. And also along with that the powdered form of adsorbent is also causes the extent of adsorption more. It is because again I will consider this one. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಪೋರಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಗೇನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೌಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಬ್ರೆಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಪೀಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 0.5 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0.5 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5, ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5. ಹೌದಾ, as compared to above one. Next, along with this again the new surfaces are available here. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದವು. ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇನ್ porous and powdered form, then it will act as a good adsorbent. It is because of increase in surface area. Surface area ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Simply when we consider the hydrogen gas, when it gets adsorbed on the alumina surface, the extent of adsorption is low. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಐ ಟೇಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅವಾಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಪೋರಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ more amount of hydrogen on its surface. Hence the nature of adsorbent will affect the extent of adsorption. Then second one, surface area. As I have already told you, ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, and hence the extent of adsorption increases. Here also the surface area is the another factor which affects the extent of adsorption. More the surface area, more will be the extent of adsorption. Surface area ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು adsorption ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ. Remember this. And third factor is nature of gas or adsorbate. ಈಗ adsorbent ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಇದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪೋರಸ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಂದ್ರೋ ಅಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದ ನೇಚರ್ ಏನು ಆಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹೌ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್, ಏನಾದರೂ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನು ತಗೋರಿ, CO2 ಆರ್ HCl ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೋರಿ. ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೀವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? CO2, HCl, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ NH3, ammonia also. So different gases which will easily undergo liquefaction or act as a good adsorbate molecules and increases the extent of adsorption. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, then they get easily attracted by the atoms of adsorbent. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಜಲ್ದಿನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ will readily undergo adsorption as compared to non-liquefiable gases like helium, neon, argon. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವು. ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ among all kinds of forces, and hence they are not easily undergo adsorption. The liquefiable gases will undergo adsorption readily, and hence if they are easily liquefiable, the extent of adsorption is more. This is the another factor which affects the extent of adsorption. Then fourth one, pressure. What happens if pressure increases? If we increase the pressure, again take the adsorbent, some molecules are there on the surface of that adsorbent. If we increase the pressure, they come close to the adsorbent and hence easily gets attracted by the adsorbent. Adsorbent ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ನಿಯರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ another factor. Then fifth one, the temperature. Temperature, if we increase the temperature, the attractive force which is present between the molecules gets decreases, and hence the extent of adsorption get decreases. Usually ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So in general, what we say is, with increase in temperature, the rate of adsorption gets decreases. Okay. So remember these factors which affects the rate of adsorption.